الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مولود مسعود کی جب گھڑیاں آتی ہیں، یہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی دن بھر کی ہر گھڑی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، رات بھر کا ہر پل اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن میرے امام فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ کہتے ہیں جس گھڑی میں مولود مسعود امام الانبیاء ہوا، جس گھڑی میں نور الہی جو ہے آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں نازل ہوا، جس گھڑی یہ نور جو ہے مکہ کی فضاؤں میں چمکا، جس گھڑی یہ نور طیبہ کی فضاؤں میں چمکا، اس گھڑی سے بڑھ کر کے کوئی سعادت مند گھڑی نہیں ہو سکتی، اس پل سے بڑھ کر کے کوئی مسعود پل نہیں ہو سکتا، اس ساعت سے بڑھ کر کے کوئی بابرکت ساعت نہیں ہو سکتی۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی عند اللہ فی ام الکتاب لخاتم النبیین۔ حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں، بارگاہ جلالت میں، بارگاہ رب العزت میں، بارگاہ ذوالجلال والاکرام میں اس وقت بھی اور ام الکتاب میں اس وقت بھی آخری نبی مکتوب ہو چکا تھا، آخری نبی مقرر ہو چکا تھا، اور آخری نبی کا تاج جو ہے وہ میرے سر سجایا جا چکا تھا۔ میرے امام فرماتے ہیں، میرے امام فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فتح باب نبوت پہ بے حد درود۔ باب نبوت کا کھلا ہی مولود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ باب مصطفیٰ کی بنیاد ہی تخلیق نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور باب نبوت کا آغاز ہی عالمی ارواح میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اولین نبی ہونے کو تسلیم کرنے کی صورت میں، اور اسی وقت آخری نبی ہونے کے تسلیم کرنے کی صورت میں اللہ نے سب انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے مبارک سروں پر جو ہے وہ تاج نبوت جو ہے وہ ان کو سرفراز فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ۔ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم آب و گل کے مراحل طے کر رہے تھے، میں درجہ نبوت پر متمکن تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے آگے جو حدیث پاک مسند احمد بن حنبل میں ہے اور حاکم للمستدرک میں ہے اور بیہقی نے دلائل نبوت میں بیان کی ہے، وَسَأُنَبِّئُكُمْ بِأَوَّلِ ذَلِكَ۔ حضور نے فرمایا، میں اول مخلوق کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، اول مسلم کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ الست بربکم، میں سب سے پہلے قالوا بلا کہنے والے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی کی ساری مخلوق جو ہے یہ مخلوق آخر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق اول ہے۔
सूरज मखलूक है लेकिन हुजूर मखलूक अव्वल हैं, चांद मखलूक है लेकिन हुजूर मखलूक अव्वल हैं, ये शर्क व गर्ब मखलूक है लेकिन हुजूर मखलूक अव्वल हैं, और तहत व फौक शिमाल और जुनूब मखलूक है लेकिन हुजूर मखलूक अव्वल हैं। ये सूरज, ये सितारे, ये कमर, ये लैलो नहार, ये गर्दिश ज़माना, ये मखलूक है लेकिन हुजूर मखलूक अव्वल हैं। अल्लाहु अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की अव्वलीन तख्लीक हुई, हर मखलूक से पहले, हर तख्लीक से पहले, हर मौलूद से पहले, हर पिदाइश से पहले अल्लाह ने जिस ज़ात को वजूद बख्शा, जिस शख्सियत को वजूद बख्शा, वो ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो हमारे आका व मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाहु अकबर। आपने फरमाया अना दावत अबी इब्राहीम, मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की वो दुआ हूँ जो उन्होंने तामीर काबा के बाद खुदा की बारगाह में की थी। रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम। अल्लाहु अकबर। और फरमाया मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की वो दुआ हूँ जो उन्होंने तकमील काबा के बाद खुदा की बारगाह में की थी। यतलु अलैहिम व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मत व युज़क्कीहिम। इनकी पाकीज़गी और इनकी तहारत और इनके ज़ाहिर बातिन को पाक करने वाला पैगंबर भेज, और इन्हें तालीम कुरान वाला पैगंबर भेज, तालीम हदीस वाला पैगंबर भेज, तालीम हिकमत वाला, इज्तिहाद वाला पैगंबर भेज। अल्लाहु अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने बताया कि आदम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम आब व गिल के मराहिल तय कर रहे थे। मैं अव्वल मखलूक अल्लाह की बारगाह में मौजूद था। आदम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम बैनल मा व तीन के मराहिल तय कर रहे थे। मैं अव्वल मखलूक खुदा की बारगाह में मौजूद था। आदम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम अभी आब व गिल के मराहिल तय कर रहे थे। मैं अव्वल मखलूक खुदा की बारगाह में था। हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के इन्हीं कमालात को बयान करना, हुजूर के इन्हीं फ़ज़ाइल व मनाक़िब को बयान करना, हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के इन्हीं मकामात और दरजात को बयान करना, हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को अव्वल मखलूक बयान करना, और मता वजबत लकन नबुवा, आदम बैनल मा व तीन थे, हुजूर दर्जाए नबुवत पर मुतमक्किन थे, इसको बयान करना। आदम बैन रूह वल जसद थे, हुजूर दर्जाए नबुवत पर मुतमक्किन थे, इसको बयान करना। आदम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम आब व गिल के मराहिल तय कर रहे थे, इसको बयान करना। हुजूर दावत इब्राहीम हैं, दुआए इब्राहीम है, इसको बयान करना। फिर फरमाया व बिशारत ईसा भी, और मैं तो ईसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम मरियम बतूल और मरियम पाकीज़ा का बेटे की बिशारत और बुशरा हूँ, उनकी तो दुआ हूँ। इन्हीं के बयान करने को हम मिलाद कहते हैं, इन्हीं के बयान करने को हम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौलूद मसऊद कहते हैं। अल्लाह के बंदे, इन चीज़ों में कोई ऐसी चीज़ नहीं बयान की गई जो कुरान से साबित ना हो या हदीस से साबित ना हो। तो अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इन्हीं शानों को बयान करना, आपके अव्वल मखलूक होने को बयान करना, तख्लीक अव्वल होने को बयान करना, वजह तख्लीक कायनात होने को बयान करने का नाम मीलाद है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए कि हुजूर की शानों के बयान करने पर भी लोग एतराज़ करते हैं, इख्तिलाफ करते हैं, इंतशार फैलाते हैं, इफ्तराक फैलाते हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे इमाम फरमाते हैं हश्र तक डालेंगे हम
پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔